صل محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل وسلم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قولي وفعلي ونياتي به أستفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيراتي فيا رب متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومكلاتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر وساتي وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحاب كرام أئمة بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ya dong. Bismillahirrahmanirrahim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Walaqad arainahu ayatina kullaha fakadzdzaba wa aba qala ji'tana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa falana'tiyannaka bisihrin mithlihi faj'al bainana wa bainaka maw'idan la nuhlifuhu nahnu wa la anta makanan suwa qala maw'idukum yawmuz zinati wa سار الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا ويسحتهم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساهران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا جبالهم وإسيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. Panjang.
فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جنوع النهل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي واضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى وأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنزلناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك فأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زناد القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله
الرحمن الرحيم ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يبتغنهم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه آكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليمين نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وسألهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور فنحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا أسرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما صدق الله العظيم. Sadaqallah. Suntik sampai. Periksa nanti. Periksa. Iya. Jam? Belum tahu. Tunggu suratnya dari. Bismillahirrahmanirrahim. Toha. Surat Toha ayat 115 terakhir tadi. Walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma. Walaqad, kok kalau lakot itu udah melebihi dari sungguh-sungguh, betul-betul sangat-sangat bersungguh-sungguh. Walaqad ahidna
dan sungguh-sungguh, sangat sungguh-sungguh kami ahidna berpesan. Kami berpesan ila Adam, kepada Nabi Adam, min qablu fanasiya, namun Nabi Adam lupa atas pesannya itu, pesan sebelumnya itu lupa. Walam najid lahu azma, dan Nabi Adam tidak ada kemauan yang kuat untuk menjalankan apa yang dipesan itu. Jadi kalau kita dipesani, kalau kita dikasih wejangan untuk berhati-hati, hati-hati nak, jangan lari. Kalau lari nanti jatuh. Biasanya nasihat yang kita berikan kepada anak itu sering dilupakan. Makanya walam najid lahu azma, mereka itu, anak-anak itu tidak melakukan apa yang dinasihatkan tadi itu dengan sungguh-sungguh, melupakan apa pesan yang sebelumnya disampaikan. Kenapa? Karena apa yang disampaikan itu belum ada kejadian atau pengalaman. Kalau kita nyuruh anak kita untuk berhati-hati tatkala berjalan, gak boleh lari-lari, takut jatuh, anak-anak itu mengindahkan itu karena dia belum jatuh. Setelah dia jatuh, baru dia ingat, oh iya ya, kemarin tadi dipesan oleh ayah, dipesan oleh ibu untuk tidak lari-lari, akibatnya aku jatuh dan terluka. Kalau sudah jatuh dan terluka, biasanya kita lebih berhati-hati. Sama tatkala Kanjeng Nabi Adam dulu di surga, untuk selalu berhati-hati, diingatkan oleh Allah untuk selalu berhati-hati. Namun peringatan atau petunjuk, pesan yang disampaikan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Adam itu tidak begitu diindahkan, dilupakan, dianggap biasa. Kenapa? Karena tidak ada pengalaman atau kejadian yang membuat dia terjatuh. Makanya dia tidak sungguh-sungguh, aras-arasan untuk melaksanakan nasihat itu. Apa sih nasihatnya? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba. Dan ketika kami perintahkan seluruh malaikat itu untuk sujud kepada Nabi Adam, maka semua malaikat itu sujud kepada Nabi Adam illa iblis aba. Iblis itu tidak mau. Fakulna ya Adamu in hada aduwwul laka. Karena iblis itu tidak mau, sedangkan seluruh malaikat itu sujud kepada Nabi Adam, cuma satu golongan yang tidak mau, yaitu iblis. Aba, dia menolak. Terus Allah bilang kepada Nabi Adam, setelah dia melihat kejadian itu, seluruh malaikat sujud sedangkan iblis tidak sujud, Allah bilang kepada Nabi Adam, fakulna ya Adam, maka kami sampaikan kepada Adam, inna hadza aduwwul laka. Ini Allah itu menunjuk, inna hadza, sesungguhnya hadza ini, aduwwul laka, musuhmu. Jadi jelas iblis itu ditunjuk sama Allah sebagai nasihat kepada Nabi Adam bahwa iblis itu adalah musuh bagimu. Jadi harus berhati-hati. Oh, ini yang disuruh hati-hati. Jadi
setelah melihat kejadian seluruh malaikat itu sujud kecuali iblis tidak sujud, maka Allah menunjuk kepada iblis tadi, wahai Adam, inna hadza aduwwul laka. Ini iblis ini adalah musuh bagimu. Bahkan di ayat lain Allah bilang aduwwum mubin, musuh yang nyata. Wa li zaujika, dan musuh bagi istrimu juga. Bukan cuma musuhnya Nabi Adam, tapi juga musuhnya bagi istrinya. Siapa istrinya? Siti Hawa. Fala, ini peringatannya, ini nasihatnya. Fala yahruji fala yuhrijannakuma, jangan sampai, ini nasihatnya, fala yuhrijannakuma, maka jangan sampai iblis ini mengeluarkan kamu berdua minal jannati fatasko, dari surga. Fatasko, maka nanti kamu Adam akan kesulitan, maka nanti kamu Adam akan kepayahan, maka nanti kamu Adam akan celaka. Yang diperingatkan adalah Nabi Adam dan juga istrinya. Jadi dua, suami istri itu diperingatkan sama Allah bahwa inna hadza aduwwul laka wa lizaujika, sesungguhnya iblis ini adalah musuh bagimu wahai Adam, dan musuh juga bagi istrimu. Fala yuhrijannakuma, jangan sampai iblis ini mengeluarkan kalian berdua minal jannah, dari surga. Fatasko, nanti kamu Adam maka akan kesusahan, nanti kamu Adam maka nanti kamu akan celaka, nanti kamu Adam maka akan kamu kepayahan. Kenapa kok Adam yang akan susah? Kenapa kok Adam yang kepayahan? Kenapa kok Adam yang celaka? Padahal yang melakukan adalah kedua-duanya. Ini melambangkan bahwa seorang suami adalah pemimpin di dalam sebuah keluarga dan harus bertanggung jawab kepada keluarga, kepada istri, kepada anak-anaknya besok. Jadi tanggung jawab itu ada pada laki-laki, menafkahi laki-laki, memimpin, mengatur itu laki-laki. Inna laka alla taju, kalau kamu di surga, alla taju, sesungguhnya kalau kamu di surga, alla taju, tidak akan pernah kelaparan. Fiha wala ta'ro, di dalamnya tidak akan pernah kelaparan. Wala ta'ro, dan tidak akan pernah telanjang. Jadi kalau di surga itu tidak pernah merasakan lapar, tercukupi terus, lapar tuh nggak ada, makan tinggal ngambil. Di dalam surga, innalaka alla taju'a fiha, sesungguhnya engkau kalau berada di dalam surga itu tidak akan pernah merasakan lapar di dalamnya, wala ta'ra, dan juga tidak telanjang. Wa annaka la tatma'u fiha wala tadha, dan juga tidak akan pernah tatma'u, tidak akan pernah kekurangan air, maksudnya tidak dahaga, wala tadha, tak juga tidak akan pernah merasakan kepanasan. Jadi ada jaminan kalau kita di surga itu
tercukupi semua, makanan tercukupi, pakaian tercukupi, tidak pernah haus dan juga tidak pernah kepanasan. Maksudnya apa? Sandang, pangan, dan papan. Pangan, sandang, dan papan. Kalau lapar berarti pangan, ya, tercukupi pangannya. Terus wala ta'ro, dan juga telanjang. Dan tidak telanjang kalau di surga, tidak telanjang. Berarti apa itu? Pakaian itu termasuk apa? Sandangnya. Terus dan juga wa annaka la tatma'u fiha wa la tadha, dan juga tidak haus, wa la tadha, tidak kepanasan. Berarti melambangkan kalau kita tidak kepanasan, kita mempunyai rumah atau papan. Jadi laki-laki itu bertanggung jawab kepada keluarganya, kepada anak istrinya tentang apa? Sandang, pangan, dan papan. Kalau sampai dikeluarkan dari surga, maka Adam akan kepayahan membuat ketiga hal tersebut, yaitu bertanggung jawab terhadap sandang, pangan, dan papan. Fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya Adamu hal adulluka ala sajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Terus maka dibuat was-was Nabi Adam itu oleh siapa? Oleh setan, oleh pasukannya iblis. Qala, berkata setan, ya Adamu hal adulluka ala sajaratil khuldi. Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian, wa mulkin la yabla. Kalau kamu memakan buah keabadian itu, kamu akan mulkin, akan menjadi raja, dan la yabla, dan tidak akan pernah binasa. Jadi hidup selama-lamanya menjadi raja. Dibisikan gitu oleh setan, mau ndak kamu? Fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma wa tufiqa yahsifani alaihima min warakil jannah wa asa Adam rabbahu faghawa. Ini kalau dibuat was-was itu akhirnya digoda. Kalau kamu ingin hidup abadi di dalam surga ini, maka kamu harus memakannya. Dibisikkan kepada Adam bergemas, gak mau. Dibisikkan kepada istrinya Siti Hawa, akhirnya Siti Hawa tergoda. Akhirnya istrinya ngelus-ngelus kepada suaminya, ayo ya, makan ya. Akhirnya tergoda, fa'akala minha, maka keduanya memakannya. Fabadat lahuma sawatuhuma, maka setelah memakannya itu, maka terbuka apanya? Auratnya. Wa tufiqa yahsifani alaihima. Terus setelah terbuka auratnya itu, dan mereka menutupinya dengan wa tufiqa yahsifani alaihima, dengan daun yang ditutup, ditindih miwarakil jannah, dari daun-daun yang ada di surga. Wa asa Adam rabbahu fagawa. Durhakalah engkau Adam, kata Allah,
durhaka engkau kepada Allah dan tersesat engkau karena nggak mau mengindahkan peringatan wasiat yang disampaikan oleh Allah. Udah disuruh hati-hati bahwa iblis ini musuh yang nyata, engkau tidak hati-hati. Jadi kalau ini diceritakan, tatkala Adam itu dibisiki oleh setan, gak mau, istrinya dibisiki oleh setan, akhirnya mau dan merayu kepada suaminya untuk mau. Akhirnya suaminya juga ikut memakan sajaratil huldi, memakan pohon. Sajarah itu pohon, huldi itu buah. Ini melambangkan kalau yang belum nikah tak boleh makan sejarahnya, dan yang belum nikah juga nggak boleh makan buah huldi. Kalau enggak, maka celaka ya, dikeluarkan dari surga. Sejarah itu apa mas? Pohon. Sejarah pohonnya sampean itu loh, yang atos ini sajarah itu namanya. Huldi buah huldi punyanya perempuan. Kalau buah huldi nggak boleh dimakan kalau bukan waktunya ya. Setelah memakan itu terbuka auratnya, kemaluannya terbuka. Kalau sampean pergi ke mall, orang itu membuka aurat sebetulnya karena nggak sadar. Kalau sampean pergi ke mall atau ke pasar apa itu, kalau ada orang pakai rok mini misalkan, sampean delok coba, delok, lihat rok mininya yang separuh paha itu, pasti dia akan tutupi gini. Seperti dia nggak sadar kalau itu membuat malu. Delok sampai di mall itu, delok itu jangan nafsu, delok toh. Delok pasti itu perempuan itu akan nutupi pahanya, itu sebagian pahanya itu akan ditutupi. Berarti dia membuka auratnya itu nggak sadar, terus nggak ada yang ngasih tahu supaya sadar, pasti ditutupi. Delok aja, kok orang kok jelalatan ya, iya wakmu yang buka-buka ya. Tsumajtabahu rabbuhu, kemudian Allah itu menerima atau memilih Adam itu untuk diterima tobatnya. Fataba alaihi wa hada, setelah kanjeng Nabi Adam itu diturunkan dari surga, kanjeng Nabi Adam itu bertobat kepada Allah dan dijadikan oleh Allah sebagai, memang mau dijadikan khalifah, dia pilihan sebetulnya kanjeng Nabi Adam itu. Jadi kanjeng Nabi Adam itu sujud sambil baca apa sujudnya? Waktu kanjeng Nabi Adam itu tobat, baca apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bertobat. Terus fataba alaihi wa hada, terus diterima tobatnya sama Allah dan diberi petunjuk. Setelah sadar, kanjeng Nabi Adam sadar dia melakukan kesalahan, terus bertobat kepada Allah, diterima tobatnya sama Allah dan diberi petunjuk.
Namun qala bita minha jami'an ba'duhum li ba'din adu. Turunlah kamu dari sorga, tetap diturunkan dari sorga sama Allah jami'an, semuanya bersama-sama. Adam sama Siti Hawa diturunkan. Ba'duhum li ba'din adu. Diperingatkan lagi sama Kanjeng Nabi Adam, hati-hati Adam, nanti anak keturunanmu akan jadi musuh antara satu dengan yang lainnya. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, atakala besok aku berikan kepada engkau semua minni dariku hudan, petunjuk, famanittaba hudaya, maka ikutilah petunjukku itu. Fala yadillu wala yasqa, maka kamu tidak akan tersesat dan juga tidak akan yasqa, tidak berpayah-payah tercelaka. Jadi peringatannya bagi kita, walaupun kita tidak pernah masuk surga dulu, cuma diwakili oleh Bapak Adam dan Ibu Hawa, dari pengalamannya mereka kita harus jadikan pedoman, jadikan ibroh. Jangan sampai kita tergoda oleh bisikan setan yang itu mengeluarkan kita, menurunkan kita dari surga. Surga itu lambang kebahagiaan, lambang ketenangan, lambang kedamaian. Kalau kita sampai mengikuti bisikan setan dan melakukan kejahatan, kemungkaran, maka kebahagiaan itu akan turun menjadi penderitaan. Surga itu lambangnya kebahagiaan, lambangnya keindahan, lambangnya ketenangan. Kalau kita sampai mengikuti langkah-langkah setan, maka akan diturunkan menjadi kesengsaraan, kesedihan, kepayahan. Jangan sampai kita menyalahkan siapapun. Seandainya dulu Adam sama Hawa tidak makan buah ulti itu, pasti kita akan di surga ya. Memang rencananya Allah itu, memang kita ini, Nabi Adam itu akan menjadi khalifah di atas bumi, khalifatul fil ardh, menjadi khalifah di atas bumi. Kenapa kok masih mampir ke surga? Buat gambaran, buat pengalaman. Karena orang itu kalau nggak pengalaman tuh kurang sek, nggak pengalaman, terutama pengalaman yang indah-indah. Belum ada pengalaman kalau yang indah-indah itu. Kalau yang sedih-sedih ya buat peringatan supaya kesedihan itu tidak terulang lagi. Kalau di surga enak, tinggal makan. Kalau kita di dunia harus berusaha dulu, harus berpayah-payah dulu. Apalagi punya anak, punya istri, tanggung jawab seorang laki-laki untuk menafkahi anak dan istri. Masih belum pendidikannya, masih belum besok nikahannya. Banyak seorang ayah itu harus jadi Superman ya, harus jadi manusia tangguh untuk menghidupi, membahagiakan keluarga. Pendidikannya, tanggung jawab seorang ayah, juga keimanannya juga tanggung jawab ayah semua itu. Istrinya juga, kalau istrinya tidak beribadah, yang tanggung suaminya. Semua tanggung jawab suami. Kalau istri sampai berbuat kemungkaran, kefasikan, yang bertanggung jawab itu suami. Sebaliknya, kalau istri, anak itu beramal soleh, suami juga mendapatkan pahala, ganjarannya besar. Kalau bisa membimbing anak istri ke jalan kebenaran. Semoga kita dianugerahkan oleh Allah, dijadikan oleh Allah
keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu adalah ketenangan batin, mawaddah itu kehidupan fisik, kecukupan fisik, warahmah adalah rasa kasih sayang. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawah.